We all are seated here once again, very fortunate, being very fortunate. We are going to spend the next few minutes in the contemplation of Bhagavati Devi. We are going to devote our mind, all the activities of the mind we are going to consciously direct towards the contemplation on Devi. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವಿವತ್ತು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಕಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. We all know the nature of the mind. We are all aware of the nature of the mind. It requires only one association, one single cue. It requires only one single CUE. One single suggestion is sufficient for the mind to make a beautiful mountain out of it. The moment I say fire, all thoughts of the mind will go towards fire. It will go towards the kitchen fire. It will go towards the all other fires which we have seen. It will immediately go. That's called as the law of association. The law of association, it says that if the mind gets one object, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಮನಸ್ಸೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಬರವಣಿಗೆ, if I say writing, immediately it starts from ABCD English to Sanskrit writing, to Kannada writing, to calligraphy, all the children. So flexible is the mind. And all the siddhis of a human being, what we call as the state of being an adept, having the entire activities of the nature under one's command, that's called as siddhi. The word siddhi means having the nature under one's command. Gravity, you can overcome gravity if you have Laghima Siddhi. If you have Laghima Siddhi, you can overcome gravity. If you have Mahima Siddhi, you can become very great. You can make your body as big as you want, just like Anjaneya had. Ashta Siddhi Navanidhike Data. Ashta Siddhi Navanidhike Data. Hanuman had all the capacity. Anjaneyarige ella Ashta Mahasiddhigalu ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಡಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. All the siddhis are hidden in the control of the mind. All the siddhis. Why go to that extent? In order to learn something by heart, we just want the mind to concentrate, that's all. In fact, even if the body is moving around, you can learn things by heart. You have noticed, no? ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಮತಾಂ ವ್ಯಸನೇನ ಮೂರ್ಖಾಣ ನಿದ್ರೆಯ ಕಲಹೇನವ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಸೊ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, we still can keep the mind on one topic. You can still keep the mind on one topic. That is only by willpower. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. We had a classmate in school time. In school, during school, we had a classmate, and that classmate was a very humorous person. And he used to learn things by heart very fast, but he also used to try to learn some things by heart. ಹುಡುಗ ಇದೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮೀರ್ ದಾಸ್. His name was Samir Das. Samir also means wind only. Samir also means wind only. Das is again like Hanuman only, Samir Das. So Samir Das is a very brilliant boy, but he used to study in the class. Suppose he is studying in a class. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ
he will take some one thing which he can remember very well. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ there was a Hindi poem. In that Hindi poem, there was a story of a cat and mouse. ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇಲಿಗಳ ಕಥೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ಕಥೆ. ಸೊ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಯೋಗಿ. ಬೆಕ್ಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತಂತ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು. ಸೊ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು. The cat had decided to become a yogi, so it took the ahimsa paramo dharma. So it adorned itself with Rudraksha mala, vibhuti ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. Rats are, mice are all surprised. What happened to the cat? Because it's taken a vow of non-violence. The cat has taken a vow of non-violence. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಲಿ ಇಳಿದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೌಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ saw like this, make sure that the cat is not changed. So slowly peeped from the hole there. ಒಳ್ಳೆ ತೂತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. Cat is sitting now. ಬೆಕ್ಕು ಕೂತಿದೆ. Silently sitting. So the one mouse came little forward. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಒಂದು ಇಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಏನಪ್ಪ, ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಇಲಿ ಹತ್ರ. Cat asked her mouse, what happened? Cat is asking the mouse, what happened? Mouse says, we saw you so silently sitting down, that's why we came to see you. No, I have decided to become a yogi. I'm going to do satsang. ನಾನು ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂತು, 2 ಇಲಿ ಬಂತು, 3 ಇಲಿ ಬಂತು. ಆಲ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕುಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಲ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಸತ್ಸಂಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಹನಾ ಭವತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಬಿಡ್ತು. ಆಲ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌ ನೈಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿ, ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕಿಂಗ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನೋ, ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ in the mice, and there are also young ones also. They could not walk so fast. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗದವ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು to catch the old one and the much young one, and then the mice didn't notice this one. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಿನ ಕರ್ಕ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ದೆನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಯಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಪೊಯಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸಮೀರ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೈಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಗಪ್ ಚುಪ್ ಬೈಠೆ ಥೆ, ಗಪ್ ಚುಪ್ ಬೈಠೆ ಥೆ, ಗಪ್ ಚುಪ್ ಬೈಠೆ ಥೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲಿಗಳು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಯಮ್. ಗಪ್ ಚುಪ್ ಬೈಠೆ ಥೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದು ಇದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಈ ಸಮೀರ್ ದಾಸನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ Newton's third law of motion, gap chup baithe the. Newton's third law of motion, action and reaction are equal and opposite. Gap chup baithe the. So mind can contrive so many things. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to apply our mind in order to learn things by heart. We have to apply our mind. All the things are there in the mind only. This discovery is not an ordinary discovery.
ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸೊ ವೆರಿ 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 ಸಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್, it has its residence in the mind only. Have we not experienced many times when there is something going on which is very very interesting, then pain is forgotten? Truthfully, let us be truthful. Very very severe pain also, when there is something very very exciting and thrilling going on, we completely forget the pain, and the pain is there, physiological is there, but psychologically it is forgotten. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏರ್ ಶೋ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ನೋವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಮರಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪೇನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ has not been recognized as a proper treatment for them. It has not been recognized as a treatment. That's also one beautiful way of treating pain, but not through medication. One can forget also through medication. Without medication, can one forget pain? That is what the scriptures teach us. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ನೋವನ್ನು ಮರಿಬಹುದಾ? ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ದೇವಿಯ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದೇವರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೋಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. That is how the saints were great saints who were there, who never experienced pain, or if they experienced, they never used to express it. They would never show on the face. अस्सी घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में. How much ever pain you might have, but still if the mind is engaged elsewhere, there won't be any pain. It will not be known. So that is how we are now going to apply our mind. That's why we are fortunate. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಈ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವಿ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೌ. Chapter 5 on the narrative of Hayagriva. Rishaya uchuhu Sutasmakam manah kamam Magnam sanshaya sagare Yathoktam mahadascharya Jagad Vismayakarakam. The Rishi said, O Suta, our minds are immersed in the sea of doubt, hearing this most wonderful saying, surprising to the whole world. You remember in the previous episode that Narada Rishi had asked a question to Brahma, and Brahma had said that he had asked a question to Narayana, and Narayana also was meditating upon Devi. ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ? ನಾರದ ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇವಿ, ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಸೊ ದಿ ರಿಷೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಂಡರಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್ Suta has said this. And then Shaunakadi Rishis are wondering, it's surprising to us. We thought that Narayana was the ultimate. Earlier we thought Brahma was the ultimate, then we thought Narayana was the ultimate, but even above Narayana there is somebody else. Narayanaginತಲೂ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಯನ್ಮೂರ್ಧಾ ಮಾಧವಸ್ಯಾಪಿ ಗತೋ ದೇಹಾತ್ ಪುನಃ ಪರಂ ಹಯ
ಜನಾರ್ದನಃ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತಲೆ, ಕುದುರೆ ತಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲಲಿತಾ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ, ಆಮೇಲೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hayagriva is a person, is Narayana who has got a horse head. So how did Narayana get the horse head? Because the original head of Narayana was severed. And how did it happen? How is it possible? That's what the rishis are asking. Hengaayithu idu namaga katheyannu heli. The head of Janardana Madhava, the Lord of all, was severed out of his body, and he was afterwards known as Hayagriva, the horse-faced. Oh, what more wonder can there be than this? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ? ನಾವಂತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವೆಂತೂ ಇದು ಕಥೆನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ವೇದೋಪಿ ಸ್ತೌತಿಯಂ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಾ ಸರ್ವೇ ಯದಾಶ್ರಯಾ ಆದಿದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಃ ತಸ್ಯಾಪಿ ವದನಂ ಛಿನ್ನಂ ದೈವಯೋಗಾತ್ ಕಥಂ ತದಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥಯಾಶು ತ್ವಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ಮಹಾಮತೆ. Whom the Vedas even praise, all the Devas rest on whom, who is the cause of all causes, the Adi Deva Jagannatha, the Lord of the universe. Oh, how is it that his head came to be severed? Oh, highly intelligent one, describe all this in detail. ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ವೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತವೋ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆದಿದೇವನಾದ ಜಗನ್ನಾಥನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರ. ನಾರಾಯಣನ ತಲೆ ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಸೂತ ಋಷಿಗಳೇ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಸಾವಧಾನಾ ಸಮಂತತಃ ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮತೇಜಸಃ ಕದಾಚಿತ್ ದಾರುಣಂ ಯುದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ದೇವಃ ಸನಾತನಃ ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪರಿಶ್ರಾಂತೋ ಜನಾರ್ದನಃ. Suta said, O Munis, hear all attentively the glorious deeds of the supremely energetic Vishnu, the Deva of the Devas. Once upon a time, the eternal Deva Janardana became tired after the terrible continuous battle for 10,000 years. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೇಳಿ, ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಮ್ಮೆ 10,000 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ. ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 10,000 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ತುಂಬ ದಣಿದು ಬಿಟ್ಟು ದಣಿವಾಯಿತು, ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಮೇ ದೇಶೇ ಶುಭೇ ಸ್ಥಾನೇ ಕೃತ್ವಾ ಪದ್ಮಾಸನಂ ವಿಭುಃ ಅವಲಂಬ್ಯ ಧನುಸ್ಸಜ್ಜಂ ಕಂಠದೇಶೇ ಧರಾಸ್ಥಿತಂ ದತ್ವಾ ಭಾರಂ ಧನುಷ್ಕೋಟ್ಯಾಂ ನಿದ್ರಾಮಾಪರಮಾಪತಿಃ
तत्राति निद्रितः तदा कालेन कियता देवा सर्वे सवासवा ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यता. After this, the Lord Narayana seated himself on Padmasana, a kind of posture in some lonely place, on a level plot of ground, and placing his head on the front of his bow, with the bow strung and placed erect on the ground, fell fast asleep. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲಿತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂದಿಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಬಿಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, the bow is there, no? He placed the bow behind his head and then put his head like this, but he did not unstring the bow. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತಬಲಾ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ವೀಣೆ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಂತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತಂತಿ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. He has not released the string. The string is tight and then he put his head on the string and then bow and then laid on. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, he fell asleep, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. At this time, Indra and the other devas with Brahma and Mahesha began a offering. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಹೇಶನ ಸಮೇತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗತಾ ಸರ್ವೇಥ ವೈಕುಂಠಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಂ ದೇವ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಖಾನಾಮಧಿಪಂ ಪ್ರಭುಂ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ತದಾ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕ್ಯತೆ ಯತ್ರಾಸ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರ್ ಜಗ್ಮುಸ್ತತ್ರ ತದಾಸುರಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾರಾಯಣನು ಕರಿಬೇಕು. ಅವರು ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ವೈಕುಂಠ, ದ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್, ಟು see him, and they didn't find him. So immediately they all saw with their third eye, knowledge, eye of knowledge. So Brahma immediately closed his eyes and then they saw that Narayan was seated below, somewhere on the ground he was seated. ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣನ ಮಾತಾಡ್ಸಕತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದದೃಶುಸ್ತೆ ತದೇಶಾನಂ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾವಶಂ ಗತಂ ವಿಚೇತನಂ ವಿಭುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ತತ್ರಾಸಾಂಚಕ್ರಿರೇ ಸುರಾ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಮಲಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈಸ್ ಲೈನ್ ನೌ, ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ದೇವಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇವಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮುಂದೆ ಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸ್ಥಿತೇಷು ಸರ್ವದೇವೇಷು ನಿದ್ರಾ ಸುಪ್ತೆ ಜಗತ್ಪತೌ ಚಿಂತಾಮಾಪುಸ್ಸುರಾ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ
ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಕಾಯೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್. ನೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಾರಾಯಣ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನುವಾಚ ತತಃ ಶಕ್ರಃ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸುರೋತ್ತಮ ನಿದ್ರಾಭಂಗಃ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಃ ನಿದ್ರಾಭಂಗಃ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ಚಿಂತಯಂತು ಸುರೋತ್ತಮ. ನಿದ್ರಾಭಂಗಃ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಃ ಚಿಂತಯಂತು ಸುರೋತ್ತಮ. Indra then addressed the Devatas, O best of the Suras, now what is to be done? How shall we awaken Bhagavan from his sleep? Now think of the means by which this can be effected. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣನ ಎಬ್ಬರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಮುವಾಚ ತದಾ ಶಂಭುರ್ ನಿದ್ರಾಭಂಗೇಸ್ತಿ ದೂಷಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ಚೈವ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸುರಸತ್ತಮ. ಇವಾಗ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ. ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎಬ್ಬರಿಸೋದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಕ್ ದಮ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. So if somebody is sleeping, one should not wake up, it's a sin. So Shiva is saying it's a sin to wake up anybody who's sleeping. At the same time we have to complete the yajna also. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪಾದಿತ ತದಾ ವಮ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾ ತಯಾ ಭಕ್ಷಯಿತುಂ ತತ್ರ ಧನುಷೋಗ್ರಂ ಧರಾಸ್ಥಿತಂ ಭಕ್ಷಿತೇಗ್ರೇ ತದಾ ನಿಮ್ನಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಶರಾಸನಂ ತದಾ ನಿದ್ರಾ ವಿಮುಕ್ತೋಸೌ ದೇವದೇವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಶಂಕರನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಿವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿವ ಸೇ? ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್, one is we can't wake him up because it is a sin to wake him up. The other one is we have to do the yajna also. What shall we do? So Brahma immediately took those words and he created an insect called as Vamri, like a white ant. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಇರುವೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ವಮ್ರಿ ಅಂತ. ಇರುವೆ ಹೆಸರೇನು? ವಮ್ರಿ. ಗದ್ದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗದ್ದಲು. ಆ ಗದ್ದಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಮ್ರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ದ ವಮ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ or the bow, the string will release itself. When the string releases itself, the bow will go down and he'll wake up. ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ದಿಂಬು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋ, ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವ ಕಾರ್ಯಂ ತದಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ಸ ವಮ್ರೀಂ ಸಂದಿದೇಶಾಥ ದೇವದೇವ ಸನಾತನಃ. ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಹಂಗೇನಾದರೂ ಗದ್ದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿದ್ರಾಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಇವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवी जगन्माता दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवी जगन्माता देवी जगन्माता मां पाहि जगन्माता देवी जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता अम्बे जगन्माता जगदम्बे जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता पाहि जगन्माता मां पाहि जगन्माता ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।